Hey students, welcome back to session 3.7 part 2. In part 1, we have discussed the role played by executive directors. And now it is time to deal with the second part of our short note, non-executive directors, right? So what do we mean by non-executive directors? Do you know that? આનો સિમ્પલ મીનિંગ શું થઈ શકે? નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સનો સાવ સિમ્પલ મીનિંગ જો કરવો હોય તો શું થાય? એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટરનું આપણે હમણાં પાર્ટ 1 માં જોયું, બરાબર? એના ઉપરથી તમે કહી શકો કે નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર જે છે એને શું કરવાનું હોય? જેને કાંઈ કરવાનું ન હોય નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર, એવું પેસિવ ડાયરેક્ટર, પેલો એક્ટિવ ડાયરેક્ટર ના પેસિવ ડાયરેક્ટર, એવું છે. The functions which are performed by executive directors are completely out of the duties of non-executive directors. Anyways, apart from jobs, read the slide. Here it is. Read it. પહેલા તો છે ને કોઈ પણ કંપનીમાં નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ એવી કોઈ પોસ્ટ જ નહોતી, બરાબર? બિફોર 1990, 1990 પહેલા આવી કોઈ પોસ્ટ હતી નહીં. ઓલ ધ ડાયરેક્ટર્સ વેર એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ. એટલે પછી શું છે કે એક સાથે બધા એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ હોય એટલે એક એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર ફાઇનાન્સ સંભાળે, એક ડાયરેક્ટર HRM સંભાળે, એક ડાયરેક્ટર એવો હોય કે જે માર્કેટિંગ સંભાળે. બધા કહેવાય તો શું? એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર. ફાઇનાન્સ વાળો હોય ફાઇનાન્સની બધી ખબર હોય, માર્કેટિંગ વાળો હોય માર્કેટિંગની બધી ખબર હોય, production operation as an executive director, you would be knowing everything about the production and operation department. So at that time, there was no such post called non-executive directors. Then what happened? We faced corporate scams, scandals, misappropriation of funds, siphoning of funds, cheating with the investors. There are a lot of examples. We have already seen those examples of scandals. So we are not going to repeat the examples as of now. But as a result of scandals, day after day after day, shareholders and stakeholders started becoming more and more alert and aware about their rights, about the laws which are protecting their rights. Shareholders ને સમજાઈ ગયું કે આ કંપની વાળા આવે, shares issue કરે, we purchase their shares, we invest in the companies, and then companies cheat us and they take the funds and run away. બરાબર? આમાં આપણું બધું સેવિંગ્સ, આટલા વર્ષોથી ભેગું કરેલું સેવિંગ્સ હોય એ આપણે કંપનીમાં રોકેલું હોય બધું ડૂબી જાય છે. આ લોકો ફ્રોડ કરે છે અને જતા રહે છે, અને પછી કઈ પૈસા પાછા આવતા નથી. So government has also designed the stricter norms to protect the investors' right. અને ધીમે ધીમે હવે જે ઇન્વેસ્ટર્સ છે, સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે, એ લોકો બી પોતાના રાઇટ્સ માટે, પોતાના પ્રોટેક્શન માટે વધારે ને વધારે અવેર થતા જાય છે. And they have become active
more active than the past. So now it is a very difficult job for the cheaters to cheat the investors. That is not that much easy. 1990s માં જે સ્કેન્ડલ્સ થતા ત્યારે 2-3 વાર 4 વાર ન્યૂઝપેપરમાં આવતું અને પછી બંધ થઈ જતું અને ઇન્વેસ્ટર્સ બી ભૂલી જતા. But today's investors are more informed, more aware, more educated, and more active. They chase the company, they pressurize. બરાબર, એ લોકો બી કંપની સામે ફાઇટ આપતા થયા છે અને એના કારણે જ આ એક નવો ફેસ કોર્પોરેટ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સમાં ઇમર્જ થયો છે. That face is known as non-executive directors. That is why I told you that when everything was going on smoothly before 1990, we didn't have any non-executive director. પણ હવે જેમ જેમ જો સિચ્યુએશન જેમ જેમ બદલાતી જાય ને, with the changing demands of the situation, new and new posts are created. એમ તો 1990 પહેલા કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ બી નહોતું. 1990 પહેલા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર એ બી નહોતા. પણ જેમ જેમ જરૂર પડી, અરે 1990 પહેલા તો સેબી પોતે નહોતું. સેબી પોતે નહોતું. સેબી started functioning in 1992. You know that. We are in 2020. The company has gone global. There are global stakeholders, and for the protection of their rights, for creating confidence in company, for promoting investors' confidence in the company, non-executive directors work very hard. Let us see who are the non-executive directors and what do they do. Read. This particular slide clarifies what non-executive directors are not. એક તો obviously he is non-executive, so he is not a part of executive directors team. He is not a member of executive directors or executive management team. એ executive નથી એટલે તો આપણે non executive કહીએ છીએ. Obvious છે, very simple, common sense. Besides that, they are not employees of the company. That means they don't get salary. Executive director receives the salary because he is the full-time employee. And since non-executive director is not regarded as the employee, that is why he does not receive the salary. Another thing, he is not associated with the company. એને આમ તમે જોવા જાઓ તો કંપની સાથે કંઈ લેવા દેવા છે નહીં, ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટરમાં આવું જ હતું કે એનો એ કંપનીમાં કોઈ જગ્યાએ મોનેટરી ઇન્ટરેસ્ટ હતો નહીં. એન્ડ ધ સેમ થિંગ અપ્લાઇઝ ટુ નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર ઓલ્સો, કે કંપની સાથે એનું કોઈ બીજી રીતે એસોસિએશન કે એફિલિએશન છે. એટલે આમ તમે જોવા જાઓ તો કંપની સાથે નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી કંઈ કનેક્ટેડ નથી, જસ્ટ લાઈક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર્સ. Read the slide. Obviously, company સાથે ક્યાંય ડાયરેક્ટલી કે ઇનડાયરેક્ટલી
નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ કનેક્ટેડ નથી. That means what? They don't participate in day-to-day working or day-to-day functioning. એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર હોય તો એ હમણાં જોયું હતું પાર્ટ 1 માં કે એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર ડે ટુ ડે ફંક્શનિંગમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે. Not like that. Non-executive directors will never participate in any manner in day-to-day working. તો એ લોકો કરે શું? તમે એને બેસાડ્યા છે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાં, માથા ઉપર તમે એને લેબલ લગાડી દીધું છે કે તમે નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર છો. તો નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર કરે શું? ખાલી બેઠા રહી. જેમ કેમ આપણે ક્લાસમાં ભણતા હોય અને સર ભણાવતા હોય એટલે અમુક સ્ટુડન્ટ એવા હોય કે જે એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ હોય. બોર્ડ ઉપર શું ચાલે છે, હું શું ભણાવું છું, અને they reply also, they try to give answers also. એ બધા એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર કહેવાય ઓર એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટુડન્ટ્સ કહેવાય. તો એની સામે છેલ્લે બેઠા હોય, સાવ માંડ દેખાતા હોય, એ બેઠા હોય આમ શાંતિથી બેઠા હોય. આમ તો છેલ્લે બેઠા હોય શાંતિથી બેઠા હોય એ થોડુંક માનવામાં ન આવે એવી વાત છે, ચાલો આપણે માની લઈએ. તો એ લોકો બેઠા હોય, એ લોકો કંઈ કરતા ના હોય. કંઈ કરતા ના હોય એટલે શું? આમ વાતો ના કરતા હોય અને આમ પાછા કઈ આન્સર ન આપતા હોય કે નો બોર્ડ ઉપરથી જોઈ જોઈને ક્યાં લખતા હોય. આ બધા નોન એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટુડન્ટ કહેવાય. સમજાય છે? અત્યારે જુઓ ને, આ હું બોલું છું, હમણાં પાર્ટ 1 પૂરો થઈ ગયો, અત્યારે પાર્ટ 2 ચાલુ છે. તો ઘણા સ્ટુડન્ટ એમને એમ સાંભળતા હશે હેન્ડ્સ ફ્રીમાં, પણ આમ કઈ લખતા નહીં હોય. ટેક્સના લેક્ચરમાં જોતા હશે કે હા સ્લાઇડ પછી સ્લાઇડ જાય છે, ભલે જાય, આપણે તો ડાઉનલોડ કરી લેશું, છેલ્લે જોઈ લેશું. અત્યારથી શું છે, એ બધા નોન એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટુડન્ટ્સ છે. They are not involved in day-to-day functioning. So they are not involved in day-to-day function. They function in the last એક્ઝામના આગલા દિવસે ગોતવા બેસે. સેશન 3.7 છે એ આખો 40 મિનિટનો નહોતો નહીં, એમાં તો પાર્ટ 1 ને પાર્ટ 2 હતો. પાર્ટ 1 મારી પાસે, પાર્ટ 2 ક્યાંય ગયું? એ ત્યારે ગોતવા બેસે. એ બધા નોન એક્ઝિક્યુટિવ કહેવાય. They work as advisors. They are advisory. They are advisory. એમનું કામ છે કંપનીને સેન્સિટિવ મેટર્સમાં એડવાઇસ આપવા. સેન્સિટિવ મેટર્સ કે સેન્સિટિવ ઇશ્યુઝ કેવા હોય તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીને ઓબ્જેક્ટિવ સેટ કરવા છે, ફ્યુચર પ્લાનિંગ કરવું છે, પછી બીજા બધા ડાયરેક્ટર્સ છે, એમના પે સ્કેલ, એમના રેમ્યુનરેશન એ ફિક્સ કરવા છે. તો આ બધા છે સેન્સિટિવ ઇશ્યુઝ કહેવાય, લોંગ ટર્મ ઇશ્યુઝ કહેવાય. They advise on these sensitive matters to the board of directors. એટલે નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સનું કામ એડવાઇસ આપવાનું છે. આપણે કેમ ઓલા નોન એક્ઝિક્યુટિવ સ્ટુડન્ટ્સ હતા ને, હમણાં વાત કરતા હતા, એ લોકો આમ કંઈ કરતા ના હોય, બરાબર, આમ લખતા ન હોય ને આમ અવાજ ન કરતા હોય, એ ખોટી હળી જ કરતા હોય. સર થોડુંક આમ મોટા અક્ષર કરો ને, ઝાંખું દેખાય છે ને, માર્કર કંઈક સારી વાપરો ને, આ બાજુ લાઇટ આવે છે તો ઓલી બાજુ લખો ને, લાઇટનો પ્રકાશ પડે છે ને લાઇટ બંધ કરો ને, પોતાને કંઈ કરવું તો હોય નહીં એટલે હાથે કરી સરને હેરાન કરતા હોય નોન એક્ઝિક્યુટિવ. પણ આ લોકો જે છે ને નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ, એ આવા નથી હોતા. હાથે કરીને આમ
ચીટિયા ભરે એવા નથી હોતા. Genuinely, they are the advisors. Remember, they have to just guide the board of directors. Board of directors ને ક્યાંય પણ કોઈ જાતનું ગાઈડન્સ જોતું હોય, એડવાઇસ જોતી હોય, તો એ એડવાઇસ આપવાનું કામ નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર કરે. એનું કામ જ સલાહ આપવાનું છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇઝી એવું આપણે માનીએ છીએ. સલાહ આપવી એ બહુ સહેલું કામ છે. ઘણી વાર તો આપણે માંગ્યા વગર સલાહ આપી દેતા હોઈએ છીએ. બરાબર, પણ અહીંયા આગળ એવું નથી હોતું. માંગ્યા વગર અહીંયા સલાહ આપવાની નથી. બરાબર, દોડડા પણ નથી કરવાનું. એ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ પૂછે ત્યારે જ એડવાઇસ આપવાની છે. અને એ જે મેટરમાં પૂછે, જે ઇશ્યુ રિલેટેડ એડવાઇસ માંગે એની જ એડવાઇસ આપવાની છે. એટલા પૂરતો જ રોલ છે. યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? You read the next slide and the picture will become more clear to you. You read the slide. એટલે આમ તમે જોવો છો તો એ લોકો ડિપેન્ડન્ટ તો છે નહીં. કંપની ઉપર તો કઈ ડિપેન્ડન્ટ નથી. કંપની સાથે મેં તમને પહેલા જ કીધું, ડિરેક્ટલી ઓર ઇનડિરેક્ટલી they are not affiliated or associated, so they can think independently, and whatever they advise, it is not going to affect their status of independent director. They must be neutral. The independent director મેં આપણે આ વાત કરી ગયા હતા કે એ લોકો બી ન્યુટ્રલ હોય છે. ન્યુટ્રલ નો મિનિંગ જ એ થાય, ફ્રી ફ્રોમ બાયસ. સો નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ આર ઓલસો નોટ બાયસ. એવી રીતે ન હોય કે ભાઈ આપણને ક્યાં કંપનીમાંથી કાંઈ મળે છે તો પછી આપણે કંપનીને શું કામ એડવાઇસ આપવી જોઈએ, ભલે કંપની ખાડામાં જાતી, આપણે શું છે એવી રીતે એ લોકોએ એડવાઇસ નથી આપવાની. બરાબર, દે હેવ ટુ યુઝ their intelligence, they have to use their knowledge and experience, and based on that knowledge and experience, by using their intelligence, they have to give best advice, expert advice to the board of directors. અને એટલા માટે નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર છે ને એ બહુ યંગ ન હોય. યંગ પર્સન કે યંગ પ્રોફેશનલ્સ હોય ને, they don't work as non executive. કારણ કે એના બે રીઝન છે. એક તો યંગ પ્રોફેશનલ્સ હોય ને એને તો હજી અર્નિંગ કરવાનું બાકી હોય, અને નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર જે છે ને એ સેલેરી વગરની પોસ્ટ છે, એમાં એને કોઈ સેલેરી તો મળતી નથી. એટલે યંગ જે છે એ નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર તરીકે જોઈન ન થાય. બીજા નંબરમાં યંગ પીપલ પાસે હજી એટલું નોલેજ અને એક્સપિરિયન્સ ન હોય કંપની રિલેટેડ. એટલા માટે બી દે ડોન્ટ વર્ક એઝ ધ નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર. આમાં કોણ હોય તો કે જે લોકો ઓલમોસ્ટ રિટાયર્ડ થઈ ગયા હોય એવા પર્સન નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર તરીકે હોય. આટલા વર્ષથી એનું એક્સપિરિયન્સ, નોલેજ, બહુ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન હોય કે ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન હોય, ક્રિટિકલ ઇશ્યુઝ હોય, એને હેન્ડલ કર્યા હોય, એનો એક્સપિરિયન્સ એની પાસે હોય, ત્યારે જઈને એ લોકો નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર તરીકે વર્ક કરી શકે. એટલે આપણા ફેમિલીમાં કેમ કે ભાઈ આપણે છીએ, આપણી ઉપર આપણા મધર ફાધર, આપણા પેરેન્ટ્સ છે, એમની ઉપર આપણા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ છે. તો આપણા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ, ગ્રાન્ડ ફાધર કે ગ્રાન્ડ મધર હોય તો એની પાસે એમની એજ 65-70 કે એનાથી વધારે હોય, ઘણા 80 વર્ષના દાદા કે દાદી હોય તો એની પાસે કેટલો મોટો એક્સપિરિયન્સ હોય. એટલો એક્સપિરિયન્સ તો આપણને નથી. દે આર નોન એઝ નોન એક્ઝિક્યુટિવ પીપલ. સી, ફેમિલીમાં નોન એક્ઝિક્યુટિવ પીપલ કોને કહેવાય તો કે આપણા ગ્રાન્ડ ફાધર કે ગ્રાન્ડ મધર હોય. ગમે ત્યારે આપણે ક્યાંય પણ કન્ફ્યુઝ હોય ત્યારે આપણે એમને જઈને પૂછીએ ને કે ભાઈ આમ છે તો શું કરીએ, એન્ડ દે એડવાઇઝ અસ. તો ઇન ધ સેમ વે આ લોકો બી જે છે એજ વાળા હોય છે. બરાબર છે. ઓલ્ડ એજ એટલે સાવ ઓલ્ડ એજ એટલે એવા નહીં હાવ 90-95-100 વર્ષના હોય ને હવે જવાની તૈયારીમાં હોય. બરાબર, એને લઈને તમે મૂકી આવો નોન એક્ઝિક્યુટિવમાં, એવાય ન હોય. આમ એક્ટિવ હોય. બરાબર, પોતાનું એનું મગજ વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરતું હોય અને તો જ એ કંપનીને સારી એડવાઇસ આપી શકે, ન્યુટ્રલ એડવાઇસ આપી શકે. બટ લેટ મી ક્લેરિફાય વન થિંગ કે
since they are not the employees, they don't get the salary. But since they are providing advice, expert advice, so they receive fees. કંપની જ્યારે જ્યારે એમની એડવાઇસ લે ને ત્યારે ત્યારે એની એની ફીસ પે કરતા હોય છે, બરાબર. Other than fees, they don't have any financial interest in the company. So now I suppose you are clear about the executive directors and non-executive directors, right? With that, the topic comes to the end, and part 2 of session 3.7 also comes to the end. I will see you again next week. Till then, goodbye, all of you.